મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સાંભળીએ તેમને। ભારત સરકારના વિકસિત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાન કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, શ્રી કમલેશભાઈ પટેલ, શ્રી વિપુલભાઈ પટેલ, શ્રી રમણભાઈ સોલંકી, શ્રી ચિરાગભાઈ પટેલ, અમદાવાદ આણંદ जिला ભાજપના પ્રમુખ શ્રી સંજયભાઈ પટેલ, कृषि विभागना अधिक मुख्य सचिव श्री अंजुबेन शर्मा, आणंद कृषि यूनिवर्सिटीना कुलपति डॉक्टर के.बी. कथेरियाजी, आणंद कलेक्टर श्री प्रवीण चौधरीजी, आणंद जिला विकास अधिकारी श्री देवाहुती, आमंत्रित सौ महानुभाव, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। आनंद में बधा आनंद में रहवा जेवुं छे। आनंद में रहीने आनंद ना होय तो करवानुं छे। अत्यारे तो ऑपरेशन सिंदूर अने ऑपरेशन सिंदूरनी ज्वलंत सफलता माटे विश्व नेता अने देशना वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेब तथा देशना सैन्यना सौ जवानोने आपणा सौ वती हूँ खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। आ तिरंगो एना माटे छे के तमे पण तमारा तिरंगा साथे अभिनंदन पाठवो। तमारी पासे जे तिरंगो छे एनाथी तमे तमारे अभिनंदन पाठवी शको। आपणे सौ पण आतंकवादीओने मिट्टीमां मिलावी देनार सौ जवानोने भारत माता की जय कही अने एमने सम्मानित करिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जेम अपना देशनी सीमाओनी सुरक्षा सतत खड़े पगे रहीने आ सैन्य करे छे, तेवी ज रीते देशना जनजननी खाद्य सुरक्षानुं काम किसान शक्ति एटले खेडूत भाईओ करे छे। आदरणीय वडाप्रधानश्रीए खाद्य उत्पादनों सहित दरेक क्षेत्र ने स्वदेशी अपनावीने आत्मनिर्भरतानुं आह्वान कर्युं छे। आ विकसित कृषि संकल्प अभियान पण अनाज उत्पादन माटे देशना खेडूतोनी आत्मनिर्भरता वधारनारुं अने स्वदेशीने प्रोत्साहन आपनारुं आगवुं कदम छे। जय जवान, जय किसान अने जय विज्ञान सूत्रमां आदरणीय वडाप्रधान श्री मोदी साहेबे एमां एक सूत्र जय अनुसंधान जोड़ीने शोध, संशोधन और टेक्नोलॉजीना उपयोगने जन जन सुधी पहोंचाडवानो आयाम आदर्यो छे। वडाप्रधानश्रीए विकसित भारतना निर्माण माटे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति एटले के ज्ञानना सशक्तिकरणने विशेष महत्व आप्युं छे। कृषि में समय अनुरूप टेक्नोलॉजी नो उपयोग, आधुनिकता और सस्टेनेबल फार्मिंग माटे अन्नदाताओं ने मार्गदर्शन प्रशिक्षण आपवा एक नवतर पहल आ विकसित कृषि संकल्प अभियान रूपे भारत भर में आज थी शुरू थई रह्यु छे। आ अभियान में खेडूतोने घेर बैठा कृषि तज्ञों और वैज्ञानिकों अद्यतन खेतीनी टेक्निक अने वावेतरथी लईने वेचाण सुधीनी समज आपवाना छे। खेडूतो माटे घेर बैठा गंगाना अवसर देशनी हालनी कृषि क्रांतिना प्रणेता वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाईनी प्रेरणाथी आव्यो छे। वडाप्रधान श्री हमेशा खेडूतोना हितने अने कृषि कल्याणने अग्रता आपी छे। वडाप्रधान श्री मोदी साहेबे खेडूतो माटे गईकाले केंद्रीय केबिनेटनी बेठकमां बे खेडूत हितकारी निर्णय जाहिर कर्या छे, ते माटे पण आप सौ वती हूँ एमने खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। खेडूतोना वावेतरथी शरू करे ते पहेला ज 25-26 ना वर्ष माटे खरीफ पाकोना टेकाना भावमां वधारो कर्यो छे अने संकलित खेतीनो अभिगम खेडूतो पार पाडी शके ते माटे हवे पशुपालन अने मत्स्य उद्योग माटे पण 2 लाख रूपियानी सुधीनी लोन आपવાનો निर्णय कर्यो छे।
આના પરિણામે ખેતી સાથે પશુપાલન અને મત્સ્ય ઉદ્યોગને પણ પ્રોત્સાહન મળશે. જો ખેતીનું વર્ષ નબળું જાય તો ખેડૂત પશુપાલનમાંથી આવક રહી શકે અને ખેતી પરનું જોખમ પણ ઘટશે. ગુજરાતના ખેડૂતો તો વડાપ્રધાનશ્રીની વિઝનરી નેતૃત્વનો છેલ્લા 2.5 દાયકાથી લાભ આપણે મેળવી રહ્યા છીએ. એક સમયે આપણો ખેડૂત વરસાદની ચાતક નજરે રાહ જોતો, આકાશની ખેતી જ કરતો. દર 2 વર્ષે દુકાળ, પાણીની તંગી અને અપૂરતી વીજળી એવી દયાજનક સ્થિતિમાં ખેડૂત અને ખેતી બે હતા. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2001માં મુખ્યમંત્રીશ્રીનું તરીકેનું સેવા દાયિત્વ સંભાળીને ખેતીની આ દશા સુધારીને રાજ્યના ખેડૂતોને ખેતીની નવી દિશા આપી. જો ખેડૂતોનું કૃષિ ક્ષેત્ર અને ગ્રામીણ જનજીવનનું ભલું કરવાની રાજકીય ઈચ્છા શક્તિ હોય તો કેવા બદલાવ લાવી શકાય તે તેમણે વીજળી અને નર્મદાનું પૂરતું પાણી સિંચાઈ માટે આપીને પુરવાર કર્યું છે. ખેડૂતોને પોતાના ખેતરમાં કયો પાક વધુ લઈ શકાય, વેલ્યુ એડિશન કેવી રીતે કરી અને વધુ કિંમત મળે એ બધી સમજ ખેડૂતોને સામે ચાલીને રાજ્ય સરકાર આપે તેવો અભિગમ શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ કૃષિ મહોત્સવથી અપનાવ્યો. સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ, લેબ ટુ લેન્ડ, પશુ આરોગ્ય મેળા જેવા કૃષિ હિતકારી આયામો પણ મોદી સાહેબની વિઝનરી લીડરશિપ અને આગવી દ્રષ્ટિથી ગુજરાતને મળ્યા છે. 2001 થી 2014 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન જ્યારે સમગ્ર ભારતનો કૃષિ વિકાસ દર 3% હતો, ત્યારે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ગુજરાતનો વાર્ષિક કૃષિ વિકાસ દર ડબલ ડિજિટમાં દર વર્ષે વૃદ્ધિ કરી રહ્યો હતો. મોદી સાહેબે વડાપ્રધાન તરીકેનું સેવા દાયિત્વ 2014માં સંભાળ્યું અને કૃષિ વિકાસના નવા દ્વાર ખોલી આપ્યા. ગુજરાતમાં તેમના નેતૃત્વમાં સફળતાને ભરેલા લેબ ટુ લેન્ડ, સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ જેવા આયામોનો લાભ દેશભરના ખેડૂતોને મળતો થયો છે. નાના સીમાંત ખેડૂતોને સહાયરૂપ થવા વડાપ્રધાનશ્રીએ કિસાન સન્માન નિધિની ભેટ આપી છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા 2 વર્ષ દરમિયાન 52 લાખ જેટલા ખેડૂતોને 6,489 કરોડ રૂપિયાની સહાય ડીબીટીથી બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. કૃષિ ક્ષેત્રે નવીન શોધ સંશોધનની માંગને પારખીને આધુનિક ટેકનોલોજી અને વિજ્ઞાનના શ્રેષ્ઠ ઉપયોગો માટે વડાપ્રધાનશ્રીએ નેનો યુરિયા ખાતર અને ડ્રોન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનું પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ જમીન અને લોકોનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે પ્રાકૃતિક ખેતીનું આહ્વાન પણ કર્યું છે. ગુજરાતમાં તો 10 લાખથી વધુ ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી કરે છે અને આપણા રાજ્યપાલશ્રીની પ્રેરણાથી આ સંખ્યા સતત ને સતત વધી રહી છે. વિકસિત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાનમાં ખેડૂતોને આ ગ્લોબલ વોર્મિંગના પડકારો સામે સુરક્ષિત અને સસ્ટેનેબલ ખેતી પણ માટે પણ વૈજ્ઞાનિકનું માર્ગદર્શન મળવાનું છે. કૃષિ ઉત્પાદન વધવાથી લઈને વેલ્યુ એડિશન, નેચરલ ફાર્મિંગ, ફાર્મ મિકેનિઝમ, આધુનિક પાક પદ્ધતિ, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ બધાના સંકલિત અને એકીકૃત પ્રયાસોથી કૃષિ ક્રાંતિ માટે આ વિકસિત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાન દિશાદર્શક બનશે એવો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે. ગુજરાતમાં આપણે આ અભિયાન 2950 જેટલા ગામોમાં હાથ ધરીને 3.5 લાખથી વધુ ધરતીપુત્રો સાથે સીધો સંવાદ કરીને આ અભિયાનનો લાભ પહોંચાડવાના છે. વિકસિત ભારત 2047 સુધી માટે વિકસિત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાનમાં ગુજરાતના ખેડૂતો અગ્રેસર રહેશે તેવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.